નમસ્કાર, ઇવનિંગ રિપોર્ટ સાથે હું હિના। વરસાદને લઈ હવામાન વિભાગની આગાહી। આજે ભારે પવન સાથે વરસાદી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠું પડશે। 2 થી 4 એપ્રિલે પણ કમોસમી વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય। આજે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અમરેલી, ભાવનગરમાં વરસાદની આગાહી। 31 मार्च को और 31 मार्च के बाद 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल इसमें हल्की से मध्यम बारिश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ में और गुजरात रीजन दोनों में। इसके साथ ही अगर थंडरस्टॉर्म देखें तो झोंकों के साथ और तड़ित के साथ 30 से 40 किलोमीटर की हवा के साथ झोंकों के साथ उम्मीद है कि थंडरस्टॉर्म रहेगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में 31 को और 2 और 3 अप्रैल को। 4 तारीख को हम सिर्फ रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। સમાચારમાં વાત સુરતની કરીએ। લીંબાયતમાં મકાનમાં આગ લાગતા 5 લોકોના મોત થઈ ગયા। લીંબાયત મીઠી ખાડી નજીક મકાનમાં આગ લાગતા અફરાતફરી સર્જાઈ ગઈ। ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર વિભાગની ગાડી અને એમ્બ્યુલન્સ ટીમ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી। સ્થાનિકોએ દાવો કર્યો કે ઘરમાં સાડીઓનું કામ ચાલતું હતું, જેથી ઘરમાં સાડીઓ પેક કરવાનો ફોર્મ શીટ અને સાડીઓનો જથ્થો રાખવામાં આવ્યો હતો। લીકેજના કારણે ફોર્મ પેપરમાં આગ લાગી હતી, જેના કારણે આખા ઘરમાં ધુમાડો ફેલાયો હતો। કેમિકલવાળા ધુમાડાના કારણે 5 લોકોનું ગુંગળામણથી મોત નીપજ્યું હોવાનું સ્થાનિકોએ દાવો કર્યો છે। તો આપને અલગ અલગ તસવીરો બતાવી રહ્યા છે કે આગ કેટલી વિકરાળ હતી। એક તસવીર એ બાબતની સાબિતી આપે છે કે જ્યાં બધું જ બળીને ખાખ થઈ ગયું છે। બીજી તરફ કે જ્યાં લોકોમાં અફરાતફરીનો માહોલ હતો, 5 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે। પોલીસ ટીમ અને ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી। પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે તમામ જે પ્રયાસો હતા એ કરવામાં આવ્યા હતા। આ રૂમમાં સાડીનું મટીરિયલ રાખેલું હતું, જે ફોર્મ શીટ હતી, તેમાં આગ લાગી હોવાનું અનુમાન હાલ સામે આવ્યું છે। चूल्हे के पास से थोड़ी सी एक लीकेज हुआ, ऐसा हमको खबर पड़ी कि लीकेज हुआ था, जिसके कारण फोम पेपर में आग लगी। और आग लगने के कारण क्या हो गया, आग आगे लगी थी, लगने के कारण फैमिली डर कर पीछे के रूम में चली गई और अपना दरवाजा गेट बंद कर दिया। वो आग बढ़ा और उसका धुआं और जो निकलता है धुआं, वो धुएं के कारण पीछे वो लोग समझ नहीं पाए, पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो फंस गए वहां पर, उनको कुछ समझा नहीं। इस तरीके में उनका क्या दम घुटने की वजह से उनका डेथ हो गया है। जरा जरा 10-10 बाय 10 के रूम के अंदर लोग काम कर रहे हैं, खा भी वहीं रहे हैं, पका भी वहीं रहे हैं, और वो जो बोरा जो है केमिकल का वो वहीं पड़ा रहता है। उसको तो थोड़ी आग लगने से क्या है कि वो सुलझ जाता है एकदम ही। तो बेचारों को उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, वो पिछले के रूम में चले गए और दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। वो गैस के वजह से इनकी 5 की हत्या हुई है। कम से कम हजारों से साड़ी रखी हुई थी, 2-3 हजार साड़ी होगी अंदर, और फॉर्म इतना था कि फॉर्म के अंदर एक्चुअली केमिकल आता है, जिसके वजह से आग ज्यादा भड़क गई थी और वो बुझाते बुझाते उसको बहुत टाइम हो गया। पीछे के रूम में पड़े हुए थे, बेहोश हुए थे। अब उनको निकाले, यहाँ लाए तो पता चला कि वो डेथ हो गया। पहला लड़का जो छोटा लाए, 4 साल का लड़का, वो बच्चा आज बच सकता था, उसको एम्बुलेंस आने को रास्ता नहीं था। इन्होंने बम्बा गेट, जो फायर ब्रिगेड जो हमारा बम्बा था, उसमें लेके इन्होंने आए। कभी एम्बुलेंस वो लड़के को मिल जाती तो वो लड़का बच जाता। जब ये फायर ब्रिगेड लेके लड़के को लेके निकले, तब एम्बुलेंस पुल पे फंसी हुई थी रास्ते के अंदर, उसको आने को जगह नहीं थी। तो वो एम्बुलेंस को टर्न मारते मारते वो जब पीछे के रास्ते से आए तो दूसरी एम्बुलेंस में मैंने लाया। अगर वो पहली एम्बुलेंस जल्दी आ जाती रास्ते की वजह से तो ये लड़का आज बच जाता। 4 साल का लड़का सिर्फ अंदर आने की वजह से गुजरा है। સમાચારમાં આગળ વધીએ। સાબરકાંઠાના હિંમતનગરના આગિયોલ ગામના સબસ્ટેશનમાં આગનો બનાવ બન્યો। જેટકોના સબસ્ટેશનમાં ઉગી નીકળે સૂકા ઘાસના કારણે આગ લાગી। આગ લાગતા સ્થાનિક લોકોને ફાયર વિભાગની જાણ કરી। હિંમતનગર ફાયર વિભાગની 2 ગાડી દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવાયો। સ્થાનિક કર્મચારી અને ફાયર વિભાગ આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયત્નશીલમાં લાગ્યું। ફાયર વિભાગ દ્વારા 30,000 લીટર પાણીનો મારો ચલાવ્યો। આગ પર સંપૂર્ણ કાબુ મેળવવામાં આવ્યો। મોટી જાનહાનિ ટળી છે। મહત્વના સમાચાર। વિરેન્દ્રગઢ ગામેથી બોગસ ડોક્ટર ઝડપાઈ ગયો। એસઓજી પોલીસે દરોડા દરમિયાન સફળતા મળી। લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતો શખ્સ ઝડપાઈ ગયો। સુરેન્દ્રનગર ધાંગધ્રાના વિરેન્દ્રગઢ ગામેથી એસઓજી પોલીસે બોગસ ડોક્ટર સામે કાર્યવાહી કરી છે। બાતમીના આધારે દરોડો પાડી હરેશ પોપટભાઈ ઠાકોર નામના શખ્સને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે, જે લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરી રહ્યો હતો। પોલીસે તેની પાસેથી ₹18,381ની દવાઓ કબજે કરી છે। આ ઘટનાને લઈ સ્થાનિક આરોગ્ય વિભાગની કામગીરી સામે પણ અનેક સવાલો ઉભા થયા છે।
સમાચારમાં વાત ભરૂચની કરીએ. અંકલેશ્વર તાલુકાના અવાદર ગામે મારામારીની ઘટના બની, જેમાં એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતા તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. મળતી માહિતી મુજબ ગામમાં થયેલી બોલાચાલી બાદ મામલો ઉગ્ર બનતા મારામારીની ઘટના સર્જાઈ હતી. ઘટનામાં ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા પરિવારમાં ચિંતાનો માહોલ છે. આ બનાવને પગલે પીડિતા પરિવારજનો દ્વારા આરોપી સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠી છે. દાહોદમાં નદીમાં નાહવા ગયેલા યુવકનું મોત નીપજ્યું. જાલોદ તાલુકાના ચિત્રોડિયા ગામે માછણ નદીમાં નાહવા ગયેલા યુવકનો પગ લપસતા નદીમાં ડૂબી જતા મોત નીપજ્યું. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી નદીમાંથી મૃતદેહ બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ માટે જાલોદ સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયો. ચિત્રોડિયા ગામના 55 વર્ષીય વસૈયા સુરેશભાઈ દલુભાઈનું નદીમાં ડૂબી જવાથી મોત નીપજ્યું. ઘટનાને પગલે પરિવારમાં શોકની લાગણી. સમાચારમાં વાત અમદાવાદની કરીએ, જ્યાં દારૂબંધીના લીરે લીરા ઉડ્યા છે. સાબરમતી વિસ્તારમાં દારૂની રેલમ છે. દારૂના અડ્ડાનો વિડીયો વાયરલ થયો. સરસ્વતી નગરમાં ખુલ્લેઆમ દારૂનો વેપલો. વિડીયો વાયરલ થતા પોલીસ એક્શનમાં આવી. પોલીસે 8 લીટર દેશી દારૂનો જથ્થો જપ્ત કર્યો. પોલીસે દરોડા પાડતા આરોપી ફરાર થઈ ગયો. તો હવે કેટલાક સવાલ પણ છે કે વારંવાર આ પ્રકારની ઘટના બની છે, કાર્યવાહી કેમ નહીં? અમદાવાદમાં દારૂબંધી માત્ર કાગળ પર છે, આ સૌથી મોટો સવાલ છે. બુટલેગરોને નથી રહ્યો પોલીસનો ડર, આ પણ સૌથી મોટો સવાલ છે, કેમ કે વારંવાર શહેરમાંથી દારૂ ઝડપાય છે. કોની રહેમ નજર હેઠળ ચાલે છે દારૂનો વેપલો, આ પણ સૌથી મોટો સવાલ છે કે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તો એ લોકો કેમ પકડાતા નથી? અમારા સંવાદદાતા ઋત્વિજ વધુ વિગતે વાત કરવા જોડાયા છે. ઋત્વિજ, પૂરી અપડેટ. જી, વાત કરીએ તો જે વિડીયો છે તે સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો આ વિડીયો છે કે જ્યાં ન્યુરોનિકમાં અંદર એક જે સરસ્વતી નગર આવેલું છે કે જ્યાં એક મકાનની અંદર આ પ્રકારે દેશી દારૂ છે તે પ્લાસ્ટિકની થેલીઓની અંદર ભરવામાં આવતો હતો અને એક વ્યક્તિ દ્વારા વિડીયો બનાવીને તેને વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ જે વિડીયો છે તે જૂનો વિડીયો છે, પરંતુ જે પ્રમાણે વિડીયો વાયરલ થયા બાદ કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે અને જે એક વ્યક્તિ છે તે ભરત ઠાકોર તેની વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે હાલમાં અને તેના ત્યાંથી 8 લીટર જેટલો દેશી દારૂ છે તે પણ પોલીસ દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં પોલીસ આ સમગ્ર મામલે ગુનો દાખલ કરીને વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે, પરંતુ ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય કે આ રીતે એક તરફ દારૂબંધીની વાતો કરવામાં આવી રહી છે અને બીજી તરફ ખુલ્લેઆમ આ પ્રકારે જે પ્રકારે દેશી દારૂ છે તે પ્લાસ્ટિકની થેલીઓમાં જાણે કે એક ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કર્યો હોય તે પ્રમાણેના દ્રશ્યો છે તે આ વિડીયોની અંદર જોઈ શકાય છે. બિલકુલ, આભાર તમામ વિગતો બદલ. સમાચારમાં આગળ વધીએ. પીએમ મોદીએ વાવ થરાદમાં 19,806.9 કરોડના વિકાસ કાર્યોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યા. આપણે જણાવી દઈએ કે પશ્ચિમ એશિયા યુદ્ધ મુદ્દે પીએમ મોદીનું સંબોધન. યુદ્ધની અસર અનેક દેશો પર પડી. ભારત યુદ્ધની સ્થિતિમાં પણ અડીખમ ઊભું છે. દુનિયામાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધ્યા છે, પરંતુ ભારતમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ નથી વધ્યા. दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं. वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुई है उनका असर पूरी दुनिया पर है. ऊर्जा जरूरतों की डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है. ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है. आज दुनिया के छोटे से लेकर बड़े सुपर पावर देशों तक में डीजल, पेट्रोल के दाम कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25% प्रतिशत बढ़े हैं, लेकिन भारत इसका असर देश की जनता पर नहीं पड़ने दे रहा है. कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो लगातार अफवाहें फैला रही है ताकि देश में डर का माहौल बने और लोग पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर लाइन लगाकर खड़े हो, अव्यवस्था फैल जाए. પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા. વૈશ્વિક સંકટ વચ્ચે કોંગ્રેસ રાજકારણ કરે છે. કોંગ્રેસના ષડયંત્રથી સાવધાન રહેવાનું છે. કોંગ્રેસ ભય અને અફવા ફેલાવે છે. हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल वैश्विक संकट के दौर में भी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद नहीं आ रहे. इसी सियासी षड्यंत्र में
सबसे आगे कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आज जब देश को एकता और एकजुटता की जरूरत है, कांग्रेस के नेता देश को बांटने में लगे हैं। आज जब देश को भरोसे की जरूरत है, कांग्रेस भय और अफवाह फैलाने में लगी है। आज जब देश को संयम की जरूरत है, कांग्रेस लोगों को उकसाने में जुटी है। राजनीतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। अन्य महत्वના સમાચાર ખેડા જિલ્લાના સુખી અને સંપન્ન ગણાતા એનઆરઆઈ ગામ પીજમાં ભર ઉનાળે પાણીનો ભારે કકડાટ શરૂ થયો છે। લુહાર ફળિયામાં છેલ્લા 5 દિવસથી પીવાનું પાણી ન આવતા સ્થાનિકોમાં રોષ ફેલાયો। તેવામાં પંચાયતે મોકલેલા ટેન્કરમાંથી મૃત ઉંદર મળતા હોબાળો મચી ગયો। રોષે ભરાયેલા ગ્રામજનોએ મૃત ઉંદર સાથે વિરોધ કર્યો હતો। વિરોધ ત્યાં નહોતો અટક્યો। ગ્રામજનો ખાલી માટલા તેમજ ડોલ લઈ ગ્રામ પંચાયતનો ઘેરાવ કરવા પહોંચી ગયા। કચેરીમાં માટલા અને ડોલ ફેંકી પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો, પરંતુ આજે જાહેર રજા હોવાથી કચેરીમાં સરપંચ કે તલાટી કોઈ હાજર ન મળ્યા હતા। કચેરીમાં કોઈ જવાબદાર પદાધિકારી હાજર ન હોવાથી લોકોનો ગુસ્સો સાતમા આસમાને પહોંચ્યો હતો, જેથી આક્રોશિત ગ્રામજનોએ ઉગ્ર વિરોધના પ્રતિકરૂપે મૃત ઉંદરને પંચાયત કચેરીની બહાર જ લટકાવી દીધો હતો। તો આ મામલે સરપંચે ગ્રામજનો પર બદનામ કરવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો। મૂળ પ્રશ્ન એક છે કે મરેલા ઉંદર કાલે કંઈક ઝેરી થયું અને જો મેં જ પીધું છે મને જ ગળામાં અત્યારે બળતરા થાય છે, તો આવું કંઈક થશે એની જવાબદારી પહેલા પહેલી પંચાયતની સરકારની પ્રશ્ન જ છે પેલો। બીજું કે ગામની અંદર આ પહેલા 20 દિવસ પહેલા 20-25 કે 2 મહિના પહેલા પંચાયતની અંદર એક પાઇપની અંદર વાંદરું મરી ગયેલું અને એ 20 દિવસ સુધી પંચાયતમાં પાણી આવ્યું અને એનું હળપિંજર કાઢવામાં આવ્યું હતું, એટલે આખા ગામે વાંદરાનું હાડપિંજર વાળું પાણી લોકોએ પીધું છે। કોઈ આવતા નથી। એમે સરપંચ તો ક્યારેક ક્યારેક કોક દિવસ આવે છે, સર લેડીઝ સરપંચ છે એટલે ક્યારેક ક્યારેક કોક આવે છે, ક્યારેક સરપંચ અહીંયા આવતા નથી અને અમારી રજૂઆત કોને કરવી એક મોટો પ્રશ્ન છે। કઈ જગ્યાએથી પાણી અંદર ઉંદર ગયો એ અમને એ શંકાસ્પદ છે, કેમ કે અમારી માટે બી નવી વસ્તુ, કેમ કે અત્યાર સુધી પાણીની એ ટેન્કર ચાલુ હાલતમાં હતી। અત્યારે 2 દિવસ પહેલા જો એક માણસ લઈ ગયા હતા એ રસોડા માટે જ લઈ ગયા હતા, ત્યાં કોઈ એવો ઇસ્યુ થયો નહીં। ત્યાં અમને પંચાયતને ખોટી રીતે હેરાનગતિ કરવાનું સમાચારમાં આગળ વધીએ। દાહોદ જિલ્લાના સુખસર ખાતે ખારી નદી પર બની રહેલા નવા પુલના બાંધકામને લઈ ગંભીર આક્ષેપો સામે આવ્યા છે। લાખો રૂપિયાના ખર્ચે ચાલી રહેલું આ કામ ધીમી ગતિએ ચાલતું હોવા ઉપરાંત ગુણવત્તા અંગે પણ સ્થાનિકોમાં ભારે અસંતોષ છે। ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે બાંધકામમાં નિયમ મુજબની સામગ્રીનો ઉપયોગ નથી થતો અને પુલની પાયાની મજબૂતી વિના જ કામ આગળ ધપાવવામાં આવી રહ્યું છે। ચોમાસા પહેલા પુલની કામગીરી પૂર્ણ થશે કે નહીં તે અંગેના સવાલ વચ્ચે હવે સ્થાનિકોએ ઉચ્ચ સ્તરે નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ ઉઠાવી છે। સુખસરથી ફતેપુરા તરફ જતો રસ્તો છે, ઝાલોદ અને ફતેપુરાને વચ્ચે જોઈન્ટ થતો આ મેઇન રસ્તો છે બરાબર। એનું બ્રિજનું કામ જે ચાલુ છે તેમાં યોગ્યતાથી બેરી કટિંગ અને ડાયવર્ઝન આપેલો નથી, કે જે કંઈ બ્રિજનું કામ કરવામાં આવે છે એ યોગ્યતાથી નથી થતું। જે કંઈ મટીરિયલ વપરાય છે એ મટીરિયલ યોગ્ય નથી। સુખસરમાં નવીન પુલનું બાંધકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે છેલ્લા 3 માસથી કામગીરી ચાલુ છે, પરંતુ છેલ્લા 1 માસથી કોઈ કારણોસર બંધ છે અને હાલમાં વાહન ચાલકો બાજુમાં થઈને નીકળી રહ્યા છે। પુલ બની રહ્યો છે નદી પર, એ 2 મહિના 3 મહિનાથી કામ ચાલુ છે, પણ છેલ્લા 1 મહિનાથી આ પુલનું કામ જે બંધ છે એ તાત્કાલિક ધોરણે શરૂ થાય તો અવરજવર કરનારા વાહનોને અને પેસેન્જરોને અનુકૂળતા પડશે। દાહોદ જિલ્લાના સુખસર અને ફતેપુરા વિસ્તારને જોડતા એક બ્રિજની અંદર જે કહી શકાય કે લાંબા ટાઈમથી જે બ્રિજનું કામ બંધ હોવાના કારણે સ્થાનિકોને ભારે હાલાકી વેઠવાનો વારો આવી રહ્યો છે। ત્યારે દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે જે સુખસરથી ફતેપુરાને જોડતા આ બ્રિજનું કામગીરી ચાલી રહી હતી, નદીના તટ પર જે બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી અને જે ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યો હતો, ડાયવર્ઝન પણ જે એક પ્રકારે સાંકડો આપવામાં આવ્યો છે, જો સામસામેથી બંને ગાડીઓ નીકળવા પસાર થતો હોય તો ખૂબ તકલીફ પડે છે અને કહી શકાય કે જે ડાયવર્ઝન આપ્યો સહી, પરંતુ તેની બાજુમાં જે કોઈપણ પ્રકારના સેફ્ટી સાધનો અથવા તો કોઈપણ પ્રકારનું જે રેડિયમ પણ નહીં લગાવવામાં આવી છે, તેના કારણે રાત્રિ દરમિયાન પણ જે વાહન ચાલકો છે તેને હાલાકી વેઠવાનો વારો છે। સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે જે મટીરિયલ વાપરવામાં આવી રહ્યું છે, મટીરિયલની અંદર પણ હલકી ગુણવત્તાનો મટીરિયલ વાપરવામાં આવી રહ્યો છે, ગુણવત્તાયુક્ત કામગીરી કરવામાં આવે તેવી લોકોની માંગ ઉઠવા પામી છે। સૌરભ ગેહલોત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દાહોદ। अन्य महत्वના સમાચાર કચ્છના સફેદ રણની વચ્ચેથી પસાર થતા રોડ ટુ હેવન પર કુદરતી અદ્ભુત કરામત જોવા મળી।
સામાન્ય રીતે માર્ચ મહિનો બેસતા જ વિદેશી પક્ષીઓ પોતાના વતન પરત ફરતા હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે ધોળાવીરાને જોડતા માર્ગની બંને તરફ હજારોની સંખ્યામાં ફ્લેમિંગોએ હજુ પણ પડાવ નાખ્યો છે. સામાન્ય રીતે ઓક્ટોબરમાં આવતા આ પક્ષીઓ એપ્રિલ સુધીમાં વિદાય લેતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે રોડ ટુ હેવન પર પથરાયેલા પાણીમાં સુરખાબના ટોળા જોઈને એવું લાગે છે કે જાણે તેઓ હવે કચ્છના કાયમી નિવાસી બની ગયા છે. પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે આ એક દુર્લભ ઘટના છે, જ્યાં ધોમધકતા તાપ વચ્ચે પણ રણ ફ્લેમિંગો સિટી બનીને મહેકી રહ્યું છે. તો સાઇબેરિયા, રશિયા અને અફઘાનિસ્તાન જેવા ઠંડા પ્રદેશોથી હજારો કિલોમીટર કાપીને આવેલા આ મહેમાનોને કચ્છનું વાતાવરણ એટલું માફક આવી ગયું છે કે ઉનાળાની શરૂઆત છતાં તેઓએ સ્થળાંતર નથી કર્યું. ધોળાવીરાને જોડતા રસ્તા પરથી પસાર થતા પ્રવાસીઓ માટે આ નજારો કોઈ સ્વર્ગથી ઓછો નથી. જૂનાગઢમાં તંત્રની ઘોર બેદરકારીના કારણે ઉદ્યોગકારોની હાલત કફોડી બની છે. બિસ્માર રસ્તાના કારણે ઉદ્યોગકારોમાં તંત્ર સામે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. જૂનાગઢના જીઆઈડીસી 2 વિસ્તારમાં તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે ઉદ્યોગકારોએ બાયો ચડાવી. જૂનાગઢ રાજકોટ હાઈવે પર જીઆઈડીસી 2 ના ગેટ પાસેનો રસ્તો બિસ્માર બનતા ઉદ્યોગકારોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. હાઈવે પર ચોમાસામાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા દૂર કરવા માટે પુલ બનાવવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. તે સમયે ઉદ્યોગકારોને આશ્વાસન અપાયું હતું કે પુલ બન્યા બાદ નવો રસ્તો બનાવી આપવામાં આવશે, પરંતુ પુલના લોકાર્પણને 7 મહિના વીતી ગયા છતાં સ્થિતિ જેસે તેની જ છે, જેના કારણે ઉદ્યોગકારોમાં રોષ ફેલાયો છે. પુલનું નિર્માણ થયું ત્યારે અમારો રસ્તો ખૂબ સારો હતો. નિર્માણ પૈતા પછી અમારો રસ્તો 70% દબાવી દીધો છે પુલના નિર્માણમાં. ત્યારબાદ કોઈ પણ પાઇપલાઇનનું કામ થયું, એમાંય કોઈ પણ પેચવર્કનું કામ નથી કરેલું. બાંહેધરી આપી હતી કોર્પોરેટરો, મેયરશ્રી, પણ તે પછી કોઈ પણ કામ થયું નથી. અમારે મોટી ગાડીઓ 30 ટન 20 ટન વાળી ગાડીઓ સીધી રોડ ઉપર આવી શકતી નથી. ક્રોસ થઈ એક્સિડન્ટ થવાના શક્યતા પૂરેપૂરી રહી છે. આ રોડ રસ્તાની તકલીફ ઘણા ટાઈમથી છે. આ પુલ ચાલુ બનાવવાનું થયું ત્યારથી અત્યાર સુધી પછી કોઈ દિવસ આવ્યા નથી. બહુ અરજીઓ કરી અમારા કારખાના જીઆઈડીસી એસોસિએશન વાળા, પણ હજી સુધી આ લોકોએ કોઈ જાતનું કોઈ લીધું નથી, એમ નિકાલ લીધો નથી. અને બીજા નંબરમાં પાછો રસ્તો એવો થઈ ગયો છે કે અત્યારે 2 વ્હીલ લઈને આવવા જવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે. પુલની કામગીરી સમયે જીઆઈડીસીને રસ્તા પર વાહનોને ડાયવર્ઝન અપાયું હતું, પરંતુ પુલના નિર્માણ બાદ રસ્તો ન બનતા ઉદ્યોગકારોની હાલત કફોડી બની. સાથે જ આ માર્ગ પરથી પસાર થતા સમયે અકસ્માત થવાનો ડર રહે છે. ઉદ્યોગકારોનો આક્ષેપ છે કે હાલ એવી સ્થિતિ છે કે કારખાનાઓ સુધી વાહનો પહોંચાડવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે. તંત્ર દ્વારા માત્ર વાયદા જ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ કામગીરી કરવામાં નથી આવતી. અમારા રોડની અંદર ગટર ખોદવા આવ્યા ત્યારે અમે એવી ચોખવટ કરી કે જો પાછળ તમે પેચવર્ક કરવાના હોય તો જ તમે આ ખોદજો. ત્યારે 3 કોર્પોરેટરોએ સાથે રહી અમને હા પાડી. આજે એના 2-3 મહિના થઈ ગયા છતાં આજ કોઈ ધ્યાન આપતું નથી. અમારે ત્યાં નાના નાના રિક્ષાવાળાને એટલી બધી મુશ્કેલી છે કે એ પોતાની ફેક્ટરીમાં જે માલ ભરવા જઈ શકે એમ નથી. અને જ્યારે પુલથી નીચે ઉતરતા રસ્તો એટલો બધો સારો હતો અને એને તોડી અને એટલું બધું ખરાબ કર્યો કે રિક્ષાને ધક્કા મારે ત્યારે રિક્ષા પરથી પસાર થઈ શકે છે. મેયર શ્રી, વોર્ડ નંબર 1 ના કોર્પોરેટર શ્રી, કમિશનર શ્રી સાહેબે એવું કીધું હતું કે તમે લોકો અમને ડાયવર્ઝન આપો તો અમે તમારા જીઆઈડીસી ના તમામ રોડ બનાવી આપશું. છતાં આજે 1 વર્ષનો સમય થયો, હજી કોઈ પગલા કે કોઈ વસ્તુની અમલવારી કરવામાં આવેલ નથી. વારંવાર એ લોકો 2 દિવસ 5 દિવસમાં કામ ચાલુ કરી એવા ખોટા વાયદા જ આપે છે. આ તરફ તંત્રની નબળી કામગીરીનો વધુ એક નમૂનો સામે આવ્યો. જય ભવાની એસ્ટેટમાં પણ તંત્ર દ્વારા ભૂગર્ભ ગટર માટે રસ્તો તો ખોદાયા, પરંતુ રોડ બનાવવાની કામગીરી અધવચ્ચે જ મૂકી દેવાઈ. બિસ્માર રસ્તાના કારણે ત્રાહીમામ પોકારી ઉઠેલા લોકોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો આગામી 24 કલાકમાં કામ શરૂ નહીં થાય તો ઉગ્ર આંદોલન કરાશે. સમગ્ર મામલે મનપાના શાસક પક્ષના નેતાએ કામગીરી શરૂ કરી હોવાની સ્પષ્ટતા આપી. જીઆઈડીસી 2માં આપણે દોલતપરાથી સાબલપુર ચોકડી જવાનો જે રસ્તો હતો ત્યાં પુલ બનાવવાની કામગીરી હતી. એના કારણે આપણે જીઆઈડીસી 2માં ડાયવર્ઝન રૂપે રસ્તાનો વૈકલ્પિક રસ્તાનો નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આ જે વૈકલ્પિક રસ્તા તરીકે જે આપણે માર્ગનો ઉપયોગ કરતા તેમાં તેમને રિપેર કરવાની ત્યાંના સ્થાનિકો દ્વારા અને ત્યાંના વેપારીઓ દ્વારા, ઉદ્યોગકારો દ્વારા રજૂઆતો આપવામાં આવી હતી. તેને ધ્યાનમાં લઈને આજે સવારથી જ
જીઆઈડીસી 2માં રોડ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જૂનાગઢના જીઆઈડીસી 2 વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી બિસ્માર રસ્તાના કારણે ઉદ્યોગકારો હેરાન પરેશાન થયા છે. આપ સ્થિતિ જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે જીઆઈડીસી 2 નો જે મુખ્ય ગેટ છે ત્યાંથી જ રસ્તો બિસ્માર છે. થોડા સમય પહેલા અહીં ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું હતું અને નવો પુલ બનાવવા માટે નવો પુલ બની ગયો છતાં આ જે ડાયવર્ઝન આપ્યું હતું ત્યારે મહાનગરપાલિકાએ વચન આપ્યું હતું કે તે રસ્તા છે તે બનાવી આપશે, પરંતુ હજુ સુધી 6 થી 7 મહિનાનો સમય વીત્યા છતાં પણ રસ્તા હજી બનાવવામાં નથી આવ્યા, જેને લઈને નારાજગી ઉદ્યોગકારોમાં વ્યાપી છે અને ચીમકી આપી છે કે જે નવો પુલ બનાવવામાં આવ્યું છે તે 24 કલાકમાં જો કોઈ પણ નિર્ણય નહીં આવે તો નવો પુલ બંધ કરીને ફરી આ રસ્તો ઉદ્યોગકારો શરૂ કરી દેશે. જ્યારે મહાનગરપાલિકા ફક્ત વચનો જ આપે છે તેવા આક્ષેપો થયા છે. જ્યારે જોવાનું રહ્યું કે આ ઉદ્યોગકારો એ ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે તો મહાનગરપાલિકા દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે કે નહીં. અમાર બકાઈ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી જૂનાગઢ. ડાંગ જિલ્લાના સુબીર તાલુકાના પાંઢરપાડા ગામમાં પીવાના પાણીની ગંભીર સમસ્યાને લઈ ગ્રામજનોએ ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. ગામની પાણીની ટાંકીની મોટર છેલ્લા 1 વર્ષથી બગડેલી હાલતમાં હોવાથી લોકો માત્ર 2 હેન્ડપંપ પર નિર્ભર બન્યા છે. સ્થાનિકોના આક્ષેપ છે કે નલ સે જલ યોજના માત્ર કાગળ પર જ સીમિત રહી છે. ગ્રામજનોએ ચેતવણી આપી છે કે સમસ્યાનો તાત્કાલિક ઉકેલ નહીં આવે તો તેઓ મતદાનથી દૂર રહેશે. કે અમારા ગામમાં પાણીની સખત તકલીફ ચાલતી છે. અહીંયાથી અમારા આખા ગામમાં ખાલી 2 હેડપંપ આવેલા છે અને અમારા ગામમાં ઘણા બધા લોકો છે. નંબર લગાવવા માટે સવારે 2 વાગે પાણી લેવા નીકળી જતા હોય છે અને તમને ખબર જ છે કે ડાંગ એરિયાની અંદર દીપડાનો ઘણો આજની સમયમાં ભય ચાલતો છે. છતાંય લોકો રિસ્ક લઈને 2 વાગ્યા સુધી પાણી ભરવા જતા છે. ગામના અંદર ખૂબ જ પાણીની તકલીફ પડી હતી. ત્યાં અમે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર જ્યારે લોકોને મુલાકાત કરી તો લોકોએ અમને એવી રજૂઆતો કરી કે અમે વર્ષોથી પાણીની સમસ્યા બાબતે અમે તંત્રને જાણ કરીએ છીએ, પરંતુ કોઈ પણ દિવસ તંત્રએ ધ્યાને લીધું નથી અને સ્થાનિક આગેવાનોને પણ એ લોકોએ ગ્રામસભામાં જાણ કરી છે. તેમ છતાંય પણ પાણીની સુવિધાઓ ત્યાં થતી નથી. જેથી કરીને હું આ મીડિયાના માધ્યમથી સરકારશ્રી પાસે એટલીક જ અપેક્ષા માગું છું કે જેટલું વહેલું થાય એટલું 2 દિવસના અંદર જો એ પાંડરપાડા ગામના અંદર પાણીની સુવિધાઓ પૂર્તિ કરવામાં નહીં આવે તો આવનારા સ્થાનિક સ્વરાજની ગ્રામ પંચાયત તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતના જે ઇલેક્શન આવે છે એ બહિષ્કાર કરવાની લોકોએ ચેલેન્જ કરી છે. દ્વારકાના કલ્યાણપુર તાલુકાના રાવલ ગામમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી દૂષિત પાણી આવતું હોવાની ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. આ સમસ્યાને લઈ દ્વારકા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ તેમજ મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિકોએ એકત્ર થઈ રાવલ નગરપાલિકાની પોલ ખોલી હતી. પાણી વિતરણ કરતી સંપમાં રિયાલિટી ચેક કર્યું. આ દરમિયાન ચોંકાવનારી સ્થિતિ સામે આવી. સંપની અંદર કાદવ કિચડનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું હતું. રાવલ ગામમાં હાલ આ સ્થિતિ જોઈને રોગચાળો ફેલાવાનો ખતરો વધ્યો છે. તાત્કાલિક સંપની મરામત કરી પાણીનું ક્લોરિનેશન કરવામાં આવે અને શુદ્ધ પીવાનું પાણી પૂરું પાડવા સ્થાનિકોએ માંગ કરી છે. લગભગ 15-20 દિવસ 1 મહિનાની અંદર રાવલની અંદર પાણીજન્ય રોગચાળો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ફાટી નીકળ્યો છે. એ રાવલ નગરપાલિકાની સત્તાધીશોની દયાને પાત્ર છે. અત્યારે અમે અંદર ટાંકામાં જઈ અને જ્યારે અંદર ઉતરીને જોયું ત્યારે ખબર પડી કે ત્યાં ગોઠણ તો કાદવની રબડી જામી ગઈ છે અને આ રબડીવાળું રાવલના શહેરના લોકોને પીવાનું પાણી આપવામાં આવે છે. વહીવટદારને નમ્ર વિનંતી છે કે રાવલના લોકોને તાત્કાલિક પીવાલાયક આરોગ્યપ્રદ શુદ્ધ પાણી આપવામાં આવે. પણ એકદમ પહેલા 5 મિનિટ તો ગટર જેવું જ પાણી આવે, ગંધાઈ, પછી 5 મિનિટ પછી જે પાણી આવે ને એ શુદ્ધ પાણી આવે છે. આની પાછળ ગટરનો ખાડો છે, આખા ગામનું ગટરનું પાણી આવે છે. લગભગ છોકરાઓને તમે હોસ્પિટલ ખાલી એકવાર નજર મારો ને તો તમને ખબર પડે કેટલી ઉલટી ઝાડાના વાહરા બોલે છે. મહત્વના સમાચાર. દક્ષિણ ગુજરાતી સુગર મિલોએ શેરડીના ભાવો કર્યા જાહેર. મહુવા સુગર ફેક્ટરીએ ₹3,101 શેરડીનો ભાવ જાહેર કર્યો. દક્ષિણ ગુજરાતી સુગર મિલોના સંચાલકોની આજે બેઠક મળી હતી. તમામ માસ માટે મહુવા સુગરે એક સમાન ભાવ જાહેર કર્યા. ગત વર્ષના ₹3,171 સામે આ વર્ષે ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો. ચલથાણ સુગરે ₹3,406 ભાવ જાહેર કર્યા. ફેબ્રુઆરીમાં ₹3,506 જ્યારે ₹56 કપાત. ગત વર્ષે 3,176 રકમ ભાવ હતો. સુરતશ્રી સાયણ સુગર ફેક્ટરીના ફાઇનલ ભાવ જાહેર. ઓક્ટોબરથી જાન્યુઆરીના 3,656, ફેબ્રુઆરીના 3,781, માર્ચના 3,831 અને કપાત ₹26. તો આપને જણાવી દઈએ કે ગત વર્ષના જે ભાવ
હતા તેને લઈને થોડો કપાત અહીંયા કરવામાં આવ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતી સુગર મિલોએ ભાવ જાહેર કર્યા છે, જેને લઈને સીધી અસર ખેડૂતોને પડશે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ચોટીલા ખાતે ચૈત્રી પૂનમના પર્વને લઈ ભક્તિનો માહોલ જામ્યો. ચામુંડા માતાજીના દર્શન માટે રાજ્યભરના હજારો શ્રદ્ધાળુઓ પગપાળા ચોટીલા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. રસ્તા પર ઠેર ઠેર 100 થી વધુ સેવા કેમ્પ ઉભા કરી ભક્તોને ચા પાણી, જમવાનું, આરામ અને સારવાર જેવી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. પદયાત્રીઓના પગ દબાવવા, માલિશ, કસરત વગેરે જેવી સેવાઓ કરવામાં આવે છે. સેવાભાવી લોકો દ્વારા નિઃશુલ્ક સેવા આપતા ભક્તિ અને માનવતાનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો. કે મેં 14 વર્ષથી કેમ્પ અહીંયા કરી છે અને 15 વર્ષ પહેલા ચેલેન્જ હતા ત્યારે આવી કોઈ સગવડ હતી નહીં. એટલે આ બધા ગ્રુપ મળીને એવો વિચાર આવ્યો કે આપણે માણસ હેરાન ન થાય તેના માટે કંઈક કરવી, અને આ સ્વયંસેવક 15 થી 20 જણા અમે 13-14 વર્ષથી આ સેવાભાવી કાર્ય કરી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જે ચોટીલા છે યાત્રાધામમાં જે ચૈત્રી પૂનમ દરમિયાન જે માણસો હાલીને જાય છે અને એને અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી રસનું વિતરણ કરીએ છીએ, સેવા કરીએ છીએ. ચાલતા જતા યાત્રિકો માટે જમવાની વ્યવસ્થા, શરબત, છાશ, પછી રહેવાની વ્યવસ્થા, સુવાની વ્યવસ્થા, દવાની વ્યવસ્થા, દરેક પ્રકારની વ્યવસ્થા કરેલ છે. 3 વર્ષથી આ કેમ્પનું આયોજન ચાલુ છે અને દીક્ષર ગ્રામજનો તરફથી ખૂબ જ મોટો ફાળો આપે છે અને રોજના 7 થી 8,000 માણસો જમે છે. 4 ચોકરા મેળીમાં યુવા ગ્રુપ અમે 10-15 વર્ષથી આ ચોટીલા નાતા હોઈને પગપાત્રીઓને સેવા આપી છે કે બધાને તકલીફ ન પડે. દવાઈઓ, સોડા, લીંબુ શરબત એ બધું અમે આપીએ છીએ. જેટલી અમારી ગ્રુપની સેવા થાય એટલી અમે સેવા કરીએ છીએ. સમાચારમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.